وقت جو حالات ہیں ان میں اڈیالہ جیل پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے، اور کل عمران خان صاحب کی ممکنہ طور پہ ملاقات ہو سکتی ہے ان کے وکلا سے یا دیگر لوگ جو انہیں ملنے جاتے ہیں، اور اگر کل یہ ملاقات ہوتی ہے تو چیزیں بہت کلیئر ہو جائیں گی۔ دیکھیں، کچھ خبریں جو ہیں وہ کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوئی ہیں جو ہم نے آپ کو رپورٹ کی ہیں۔ سسٹم خود بھی چاہتا ہے کہ توجہ لوگوں کی بٹے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی 26 تاریخ کی رات کو اسلام آباد ڈی چوک میں ہوا اس کے بجائے لوگ کچھ اور ڈسکس کریں۔ لوگ ڈسکس کریں کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جا رہا ہے، لہذا اس کے لیے ایک کارروائی شروع کی گئی، اور وہاں پہ یہ باقاعدہ اناؤنس کیا گیا، بتایا گیا، وہاں پہ اناؤنسمنٹ تو نہیں تھی لیکن وہاں پہ جو لیگل طریقہ کار ہے قانونی اس کو اڈاپٹ کیا گیا، اور جیل کے عملے کو یہ انفارمیشن ملی کہ اب عمران خان صاحب کو موو کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ خبر باہر آتی ہے، اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں سلوک ہے وہ بھی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کہ کس طرح سے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اب اس سے توجہ بٹانا بھی بعض اوقات مقصد ہوتا ہے، یعنی کبھی گورنر راج کی بات کر دی، کبھی کوئی اور، لیکن آج کی میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں جو آج اڈیالہ جیل میں ہوا۔ اڈیالہ جیل میں کالے شیشوں والی 2 فارچونر گاڑیاں آج صبح، یعنی اتوار والے دن، اتوار کو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی وزیر جیل خانہ جات ہو یا کوئی وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی بڑا جج ہو یا کوئی سپرنٹینڈنٹ جیل ہو یا یہ آئی جی جیل خانہ جات ہو، یہ لوگ تو جا سکتے ہیں، ویسے کوئی ملاقاتی وغیرہ انٹر نہیں ہو سکتے جیل کے اندر، یہ بڑی کلیئر ہے ایک چیز۔ اب ہوا یہ ہے آج کے دن میں کہ 2 گاڑیاں جیل کے اندر داخل ہوئی ہیں، ان دونوں گاڑیوں کی تلاشی نہیں لی گئی، ان کو چیک نہیں کیا گیا۔ یہ دونوں گاڑیاں کالے شیشوں والی تھیں اور دونوں گاڑیاں فارچونر گاڑیاں تھیں۔ یہ جیل کے اندر داخل ہوئی، ان کے آنے سے پہلے ہی دروازہ کھل گیا تھا، یہ رفتار کے ساتھ اندر داخل ہوئی گاڑیاں، ان کو چیک نہیں کیا گیا، دونوں گاڑیوں کے اوپر نمبر پلیٹ نہیں تھی۔ 7 سے 8 لوگ کچھ فائلیں وغیرہ لے کر گاڑیوں میں سے اترے اور وہ اندر چلے گئے جیل میں، جبکہ جو 2 ڈرائیور تھے وہ گاڑیوں کے اندر موجود رہے ہیں۔ اب تقریباً جو اطلاع آئی ہے، ایک اطلاع یہ ہے کہ 6 گھنٹے کے قریب، اور ایک اطلاع یہ ہے کہ 2 بجے کے بعد کسی وقت یہ گاڑیاں وہاں سے نکلی دوبارہ۔ ہاں، یہ بات کنفرم ہے کہ جب یہ گاڑیاں وہاں سے دوبارہ نکلی ہیں چند گھنٹے یا کئی گھنٹے رہنے کے بعد، تو یہ بڑی رفتار میں وہاں سے نکلی ہیں، اور ان کے باہر آنے سے پہلے دروازے کھل گئے تھے، اور یہ گاڑیاں بڑی رفتار میں وہاں سے نکلی اور سیدھی غائب ہو گئیں، نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ تو 2 گاڑیاں تھیں، دونوں فارچونر تھیں، 7 سے 8 لوگ تھے، یہ جیل کے اندر گئے، انہوں نے چھٹی والے دن کس سے ملاقات کی، کیا بات چیت ہوئی، اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ جتنی انفارمیشن تھی اتنی میں نے آپ کو دی ہے کہ 2 فارچونر گاڑیاں جیل میں آئی ہیں، اور یہ جیل کا عملہ نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں، اور نہ یہ ایس او پی فالو کیے گئے ہیں جن ایس او پیز کے ساتھ کوئی جیل میں داخل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ گاڑیاں آئی، 7-8 لوگ تھے، یہ اندر گئے، یہ کسی کو ملے یا انہوں نے کوئی کارروائی کی، اس کے بعد یہ نکلے اور واپس چلے گئے۔ ایک خبر اور ہے جیل کے حوالے سے، جیل میں ایک نیا ایس او پی بنایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جن آفیسرز کی ڈیوٹی ہے اس میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بھی ہے اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بھی ہے، جبکہ 4 کے قریب ملازم بھی ہیں۔ اب یہ جن لوگوں کی ڈیوٹی عمران خان صاحب کے اوپر ہے، نمبر 1 اوپر نیچے ہو سکتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں ایک حکم جاری کیا گیا ہے کہ 15 دن تک یہ لوگ جیل سے باہر نہیں جائیں گے۔ یعنی یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ جب تک ان کی ڈیوٹی عمران خان صاحب کے معاملات پہ ہے تو 15 دن تک یہ لوگ جیل سے باہر نہیں جائیں گے۔ جیل کے اندر ہی ایک بارہ کا ایک جگہ ہے، اس کو خالی کروا کے ان کی چارپائیاں اور بستر لگوا دیے گئے ہیں کہ جناب آپ نے جیل کے اندر ریسٹ کرنا ہے۔ جیل کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جیمرز وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، وہاں سے باہر رابطہ بھی نہیں کر سکتے، صرف اس لیے کہ عمران خان کی کوئی معلومات باہر نہ آئیں، لہذا ان لوگوں کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ یہ 15 دن جیل کے اندر رہیں گے مبینہ طور پہ، کیونکہ مجھے یہ اطلاع میرے ایک سورس نے دی ہے تو میں نے یہ آپ تک پہنچا دی ہے۔ اب ناظرین، وزارت داخلہ نے ایک سٹیٹمنٹ باقاعدہ پورا دے دیا ہے اس معاملے پہ جو ڈی چوک میں ہوا۔ ان کا سٹیٹمنٹ کتنا سچ ہے اور وہ سٹیٹمنٹ کے اندر کیا کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں کیا کرنے جا رہے ہیں، اس سٹیٹمنٹ سے سارا اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو فائنل کال کا نام دیا تھا۔ فائنل کال کا نام سن کے پوری ریاست جو ہے اس کو لگا کہ اس کو پوری طاقت سے کچل دیا جائے تو دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی کمر سیدھی نہیں ہوگی، اور اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے 26 تاریخ کو بدترین ٹارچر کیا، گولیاں چلائی اور ریئل بلٹس لوگوں کو لگی ہیں۔ اب پورا ظلم کر کے بھی دیکھ لیا لیکن مقاصد حاصل نہیں ہوئے۔ گراؤنڈ سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ زیادہ طاقت سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ عمران خان کو اب زیادہ پسند کر رہے ہیں، اور وہ اس کو ایک زیادتی کے طور پہ، ایک ظلم کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ خاص طور پہ جو علی امین گنڈاپور صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا اور جو خیبر پختونخوا سے جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ایون بہت سارے پنجاب سے بھی، ان کے جو سٹیٹمنٹس آئے ہیں اس کے بعد اس میں کہیں وہ شکست خوردہ نظر نہیں آ رہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکمت عملی کے تحت بشرا بی بی کو وہاں سے نکالنا پڑا، خود بھی وہاں سے نکلنا پڑا، تو ایک بڑی مشکل صورتحال تھی ہمارے لیے اور ہمارے کارکنوں کے لیے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ ہمارے اوپر گولیاں برسا دی جائیں گی۔ ہمیں اس بات کا آئیڈیا تھا کہ ڈنڈے پڑیں گے، اس بات کا بھی آئیڈیا تھا گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، یہ بھی ہمیں آئیڈیا تھا کہ
टॉर्चर, रबड़ बुलेट्स और आंसू गैस की शेलिंग, इन तमाम चीज़ों के लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार होकर गए थे। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि हमें असली गोलियां जो बॉर्डर पे चलती हैं या जो दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं या जराइम पेशा अफराद के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं, वो गोलियां हमारे ऊपर चला दी जाएंगी। उसके बाद जो स्टेटमेंट दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसमें वो डरे हुए नहीं लगे। और जो जख्मी लोग हैं, जब उनके आगे माइक किया जाता है, वो कहते हैं कि हम दोबारा इमरान खान के लिए जाने के लिए तैयार हैं। यानी हमने गोलियां जरूर खाई हैं, हम जरूर जख्मी हुए हैं, लेकिन हम दोबारा इमरान खान के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ, इसके बाद जो एक मकसद था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरी तरह ऐसा क्रश किया जाए कि दोबारा ये कभी ना आए, क्योंकि देखिए पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी अगर ये चैलेंज करती है कि दोबारा आकर दिखाओ, तो उन्हें वो अपनी पार्टी के हिसाब से इसका एस्टीमेट करते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर हमारी पार्टी को इतनी मार पड़ती तो कभी दोबारा ना आती। वैसे आपकी पार्टी इतना मार खाती भी ना नवाज शरीफ के लिए या जरदारी के लिए, इस वक्त वो बेनजीर भुट्टो थी जिसके लिए लोग मार खा लेते थे। नवाज शरीफ साहब ने तो अपनी इज्जत खुद खराब कर ली है, बार बार डीलें कर करके लोगों को इनकलाब पे लगा के मियां साहब डील कर लेते हैं हर दफा। कभी इनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कभी इनको जेल के मच्छर तंग करते हैं, हमेशा ये डील करके पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं। आज एक ऐसा आदमी है जिसके साथ अवाम खड़ी है जो डील नहीं कर रहा और किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ के लोगों ने और अली अमीन गंडापुर ने, बाकी लोगों ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा जी आइंदा अगर हम पुरअमन एहतजाज के लिए आना चाहें तो अपने साथ हम क्या लेकर आए अपनी हिफाजत के लिए। यानी इससे पहले तो वो अपने साथ झंडे लेके आते हैं, उनके डंडे, इसके अलावा वो पत्थर मार देते हैं, इसके अलावा वो गुलेले उनके पास देखी है बाज़-औक़ात, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो मास्क पहन के आते हैं, नमक लेकर आते हैं, पानी लेकर आते हैं, ये चीजें लेकर आते हैं आंसू गैस की शेलिंग से और टॉर्चर से बचने के लिए। अब इस मर्तबा जब वो आए तो वो अपने साथ क्या लेकर आए, उन्होंने ये सवाल पूछा है। और अली अमीन गंडापुर ने तो कहा कि देखें कि गोली चलती है तो फिर हम क्या करें, फिर इसके मतलब हम फिर गोली चलाएं हम भी। तो इस तरह की बातें जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने की, इसका मतलब है वो डरे हुए नहीं है, वो निजाम को ये बता रहे हैं कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एक और जो है वो एक खबर, और शुदनी में इसको कहूंगा, एक छोड़ी गई है और एक खबर अब दोबारा फैलाई गई है और ये हर तरफ चली है खबर। उसमें कहा गया कि जनाब इमरान खान साहब के तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे पार्टी के, और पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट आपस में एंगेज हो चुके थे, और जनाब बीच में जो है ना वो इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की कॉल देके और डी चौक जाने का सारा मामला करके खराब कर दिया। और बीच में भी मामला ठीक होने लगा था, लेकिन ये डी चौक जाने की जिद ने सारा मामला खराब कर दिया। तो मैं आपको फैक्ट बता देता हूं, ये बात है 25 मई 2022 की, जब इमरान खान साहब ने कॉल दी थी इस्लामाबाद डी चौक आने की। तो उस वक्त इमरान खान साहब को तब भी ये कहा गया था कि अगर आप ना आते ना तो आपको इलेक्शन मिल जाता, हालांकि उसके बाद भी इलेक्शन नहीं मिला। फिर यही बातें जो है वो 2022 में इमरान खान साहब ने अक्टूबर और नवंबर में जो लॉन्ग मार्च किया उसमें भी कही गई कि अगर इमरान खान साहब ना आते तो इलेक्शन मिल जाता, हालांकि इलेक्शन देने का किसी का कोई इरादा नहीं था। 9 मई के बाद भी इसी तरह की बातें की गई कि जनाब ये तो इलेक्शन आने वाला था, ये तो इन्होंने गलत कर दिया। और उसके बाद जो है वो अब दोबारा वही बातें की जा रही है कि जनाब हम तो इमरान खान साहब के साथ बात करने को तैयार थे, तो इन्होंने एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर लिया। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इमरान खान साहब को यह निजाम कभी भी बाहर नहीं आने देगा अगर इमरान खान साहब डील नहीं करेंगे। तो ये मैं आपको क्लियर इसलिए कर रहा हूं, इस जुमले को दूसरे जुमले के साथ मिलाकर देखिएगा। ये अकेला जुमला आपको बहुत अजीब लगेगा, हो सकता है कोई जो है वो एडिट करके इसको लगा भी दे, बहुत ही बेशर्म लोग भी हैं, लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि वो इसलिए कि ये सिस्टम इमरान खान को अपने लिए खतरा समझता है। उन्हें लगता है कि इमरान खान आकर सिस्टम को ऐसा बदल देगा या सिस्टम के लिए ऐसा चैलेंज बन देगा कि जितने भी लोग सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं वो सारे मुतासर हो जाएंगे। लिहाजा वो चाहते हैं कि इमरान खान उनके तरीके से बाहर आए, अपने आप को तब्दील कर दे। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने आप को तब्दील करने से इनकार कर दिया। अब इमरान खान साहब बाहर कैसे आएंगे? तो उसका जो सादा जवाब है वो ये है कि अंदरूनी और बैरूनी दबाव के नतीजे में ही इमरान खान साहब अब बाहर आ सकते हैं। अब जो कुछ भी नाज़रीन खबरें आपको मिल रही है ना, इनमें ज्यादातर खबरें वो हैं जो 26 नवंबर को जो कुछ भी इस्लामाबाद में हुआ उस पर पर्दा डालने की कोशिश है। नंबर एक, कभी कहा जाता है जी गवर्नर राज लगा दिया जाएगा ताकि सबकी तवज्जो उधर हो जाए। कभी कहा जाता है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाएगी ताकि सबकी तवज्जो उधर हो जाए। भाई गवर्नर राज लगाना है तो कौन से अली अमीन गंडापुर के पास बहुत ज्यादा इख्तियारात हैं, बहुत ही थोड़े से इख्तियारात हैं, वो भी ले ले, फर्क कोई नहीं पड़ता। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दे, पहले कौन सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद फिर रही है या वो इलेक्शन लड़ रही है या उनके पास उनका बल्ले का निशान है, पाबंदी तो उन पर वैसे ही है। तीसरा, इमरान खान साहब को जी शिफ्ट किया जाएगा एक और जगह पे, इससे ज्यादा सख्ती क्या की जाएगी? छोटे से सेल में इमरान खान को रखा हुआ है, लोगों से मिलने की उनको इजाजत नहीं मिलती, अपनी मर्जी से वो मुलाकातें नहीं कर सकते, जब दिल करता है उनकी लाइट बंद कर देते हैं, उनको अजियत देते हैं, उनकी सर्दी के अंदर शीटें तक फाड़ दी हैं। जब ये सारी चीजें इमरान खान के साथ या हो रही है तो कहीं और शिफ्ट करके क्या हो जाएगा, और इसका इंपैक्ट इंटरनेशनली बहुत बड़ा आएगा। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तवज्जो हट जाए और लोग इसके ऊपर ज्यादा बात करें। 26 नवंबर की रात को जो कुछ भी हुआ उससे जान छूट जाए। अब देखें ना, गवर्नर राज की बात करते हैं। 1999 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह प्लान किया था और सिंध के अंदर इसको अप्लाई करके देखा था।
उसका यह इंपैक्ट आया कि आज तक नून लीग सिंध के अंदर खड़ी नहीं हो सकी दोबारा। पीपल्स पार्टी ने 2009 में करके देखा था, पंजाब में गवर्नर राज लगा के, सलमान तासीर साहब थे गवर्नर। आज तक पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा खड़ी नहीं हो सकी। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो ये दोनों की अभी भी 10% से कम नुमाइंदगी है। ये दोनों जमातें मिलकर वहां 10% भी नहीं है। ये दोनों मिलकर पूरा जोर लगा ले, गवर्नर राज लगाएंगे, ये जो 10% इनके पास 10% से कम है, ये 1% भी नहीं बचेगा। ये बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे। गवर्नर रूल एक ऐसी चीज है, जिस हुकूमत ने जिस सूबे में लगाया, उस हुकूमत का उस सूबे में सफाया। और ये माजी की एक मिसाल है। ये शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि हम अगर ना लगाते गवर्नर राज सिंध के अंदर 90s में, तो पीएमएलएन सिंध के अंदर ऊपर जा रही थी। लेकिन जैसे ही गवर्नर राज लगाया, उसके बाद से लेकर आज तक हम खड़े नहीं हो सके। पीपल्स पार्टी जो है, उसके बगैर पंजाब में हुकूमत नहीं बन रही थी। नून लीग की बड़ी तगड़ी पार्टी थी पीपल्स पार्टी पंजाब में। सेंट्रल पंजाब से जीतती थी, अपर पंजाब से जीतती थी, जुनूबी पंजाब से जीतती थी। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी ने यहां पे गवर्नर राज लगाया, उसके बाद से लेकर अब तक पीपल्स पार्टी के पल्ले कख नहीं है यहां पे। तो ये तो शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी इसकी गवाही दी है। अब जरा नाज़रीन स्टेटमेंट आप देख लें, वज़ारत दाखिला का जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे बात आगे बढ़ेगी। पहले तो वज़ारत दाखिला ने कहा कि पीटीआई की जो सोशल मीडिया मुहिम है पाकिस्तान में इंतशार, बदअमनी और तफरकाबाजी को फरोग दे रही है। मैंने आपको पहले कहा कि सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानी, ये दो चीजें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मौजूदा रजीम के लिए कि ये इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे। अंदरूने और बैरूने मुल्क ऐसे अनासर का मुतल्लिका कवानीन के तहत एहतसाब किया जाएगा। पुरअमन मुजाहिरीन से 18 खुदकार हथियारों समेत 39 मौलिक हथियार बरामद हुए हैं, पकड़े गए हैं। शरपसंदों में 3 दर्जन से जायद गैर मुल्की उजरती शामिल है। जितना इंटरनेशनल मीडिया था उन सारों ने यह कंफर्म किया कि किसी के पास हथियार नहीं था। इवन अली अमीन गंडापुर के साथ जो सिक्योरिटी थी, उनको भी हथियार कैरी करने की, साथ हाथ में रखने की इजाजत नहीं थी। अब पता नहीं इन्होंने ये हथियार कहां से पकड़े हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। इस्लामाबाद में बड़े लंबे अरसे से क्रैकडाउन चल रहा है, अफगानियों के ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है। अफगानी आपको पता है रहते हैं वहां पे, को कुछ अफगानी गिरफ्तार किए गए हैं, कुछ दूसरे लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कुछ जराइम पेशा लोग पहले जो गिरफ्तार किए गए थे, वो सारा कुछ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डाला जा रहा है। यानी हर गिरफ्तारी, हर चीज को लाके तहरीक इंसाफ के खाते के अंदर फिट किया जा रहा है। उन्होंने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई असम्बली को इदारों के खिलाफ बेबुनियाद इश्तियाल अंगेज बयानात के लिए इस्तेमाल किया है। वो जो कुछ उनके साथ हुआ, उन्होंने रोना पिटना किया अपनी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, ये उसके ऊपर जनाब स्टेटमेंट है। फिर उन्होंने कहा जी हमने मुजाहिरीन को कहा था कि आप संजानी में आ जाएं और वहां पे आके आप कर लें, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होकर कानून की खिलाफ वर्जी की है। फिर साथ ये कहा कि सख्त गिर 1500 शरपसंद बराह रास्त मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे। ये अब आप ध्यान में रखेंगे, मुराद सईद का नाम यहां पे आ गया, हालांकि इस एहतजाज में कहीं पे भी मुराद सईद नजर नहीं आए। दूसरा एक और इन्होंने बात जो है वो क्लेम किया कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है उन्होंने, वो ये कह रहे हैं कि किसी किस्म का गन इस्तेमाल नहीं की, जो रियल बुलेट है उसको यूज नहीं किया। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं। लेकिन वो कह रहे हैं जी मुजाहिरीन जो है उनके पास बहुत सारा असला था और उन्होंने गोलियां भी चलाई, आंसू गैस भी चलाई और किलो वाली लाठियों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। और उनका क्लेम है जी पुलिस वाले जख्मी हुए। लेकिन जो अस्पतालों से रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, उनके मुताबिक 4 पुलिस वाले जख्मी होकर आए थे जो ठीक होकर वापस चले गए, एक भी रेंजर वाला जख्मी होकर नहीं आया। अच्छा, ये कह रहे हैं जी 1500 शरपसंद बराह रास्त मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत काम कर रहे थे। मुराद सईद खुद भी हमरा था और इस गिरोह ने अस्करियत पसंदाना हिकमत अमली का इस्तेमाल करते हुए कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमला किया। ये अपनी एफआईआर या अपना सारा जो मामला है उसको खुद ही मशकूक बना रहे हैं। मुराद सईद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक मकबूल तरीन आदमी है, यानी उसकी मकबूलियत किसी तौर भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कम नहीं है। मुराद सईद की सब लोग जानते हैं, ठगी चुपी बात नहीं है। अगर मुराद सईद साथ होता तो उसकी हजारों नहीं लाखों वीडियो अब तक आ चुकी होती। मुराद सईद तो साथ था ही नहीं, अगर वो साथ होता तो उसकी बेशुमार वीडियो आ जाती। अब वजीर इत्तलाआत ने क्लेम किया है कि मुराद सईद जो है वो सीएम हाउस में है पेशावर में, उन्होंने वहां पनाह दी हुई है। तो अगर वो सीएम हाउस पेशावर में है और वहां पनाह दी हुई है तो जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, जाके वहां छापा मारे, वहां से मुराद सईद को बरामद करें। और दूसरी बात यह, इसका सबूत क्या है अता तारड़ के पास, क्योंकि वो तो हर चीज का सबूत मांगते हैं ना, वीडियो प्रूफ। वो ये कहते हैं जी गोली चलते हुए भी वीडियो दिखाओ, गोली गुजरते हुए भी वीडियो दिखाओ, गोली लगते हुए भी वीडियो दिखाओ, बंदा जख्मी हुआ हुआ है, वो जगह पूरा, वो हॉलीवुड की फिल्म नहीं बन रही है अता तारड़ साहब, ये रियल बुलेट्स चल रही है। यहां बंदे मर रहे हैं, बंदे जख्मी हो रहे हैं, यहां फिल्म शादी नहीं हो रही। आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि ये मुराद सईद जो है वो वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में है, तो ठीक है, वहां जाके मारे छापा, अटैक करें, मुराद सईद मतलूब है, उसको ढूंढे वहां पे जाके, अगर मिल जाए तो पाकिस्तानियों को बताएं कि जनाब वहां से मुराद सईद मिल गया है। और मुराद सईद के बारे में कह रहे हैं जी ये साथ आया था। अगर ये साथ आता तो ये जितने जालिम है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उसकी इतनी फोटोएं बनाते हैं और इतनी वीडियोस बनाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। मेरा नहीं ख्याल कि मुराद सईद आया था, क्योंकि मुराद सईद को जो है वो सख्ती से मना किया गया, उसको ये कहा गया कि आपने सामने नहीं आना, आपकी जान को खतरा है। वो पॉलिटिकल आदमी है,
اب اس کے معاملات یہ ہیں کہ مراد سعید ہو گیا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مراد سعید کے بارے میں، قاسم سوری کے بارے میں، اور ایک اٹک سے ہیں زلفی بخاری، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا سامنے آنا مشکل ہے ان حالات میں. اور بھی کچھ لوگ ہیں لیکن یہ 3 لوگ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے تھے. اب آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ گزشتہ چند دنوں میں جتنے بندے پکڑے گئے نا وہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں، اور ہتھیار کسی میڈیا کو کسی بندے کو نظر نہیں آئے چلاتے ہوئے، لیکن حکومت نے ہتھیار بھی برآمد کر لیا. وہ پتہ نہیں کہاں سے برآمد کیے، اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ڈیوٹی پر متعین 3 رینجر اہلکاروں کو گاڑی چڑھا کر شہید کر دیا گیا. اب یہ بھی الزام پاکستان تحریک انصاف پہ لگایا گیا. ابتدائی تحقیقات کے مطابق اب تک جو سامنے آیا اس میں یہ ہے کہ یہ ایک نوجوان تھا جس کا تعلق جو ہے وہ نارملی پاکستان پیپلز پارٹی سے بتایا جاتا ہے. شاید خاقان عباسی صاحب کی بھی جاننے والی وہ فیملی ہے، اور ان کا ریلی سے یا کوئی تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں تھا. اور اس کا جو ابتدائی بیان ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلا، وہ دیکھ نہیں پایا اہلکاروں کو، اور اس کی تیز رفتار گاڑی کے ساتھ 3 رینجر اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. اب یہ معاملہ وزارت داخلہ ابھی بھی یہاں پہ اسی کھاتے میں ڈال رہی ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں پاک فوج کو تعینات کیا گیا. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جی اس کا مقصد یہ تھا کہ حفاظت کی جائے. اور انہوں نے کہا پاک فوج کا پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، اور کسی قسم کی لائیو ایمونیشن کا استعمال، ریئل بلٹ جو ہے اس کا استعمال نہیں کیا گیا. لیکن اسپتال کی رپورٹ ہے بلٹ انجریز کی، اور بہت سارے لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. اب یہ ساری گولیاں جو ہیں یہ ڈال دی ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ. یہ تحریک انصاف کے بندوں کے پاس ہتھیار تھے، وہ گولیاں چلا رہے تھے دڑا دڑ، اور انہوں نے گولیاں چلائیں اور وہ اپنی بندوں کو گولیاں لگیں، اسی سے بندے جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور اسی سے جو ہے بندے زخمی ہوئے. جو 100 سے زیادہ زخمی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی فائرنگ کا نتیجہ ہے، اور یہ جو بندے جاں بھک ہوئے ہیں یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی اپنی فائرنگ کا نتیجہ ہے. اب یہ اس کے اوپر یہ بیانیہ آ گیا. تو اگر یہ ہوا ہے تو پھر تو حکومت کے لیے بڑا آسان تھا. حکومت تمام لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرتی، ایک ایک گولی کلیکٹ کرتی، ایک ایک زخمی کا بیان لیتی، ایک ایک زخمی سے گولی کلیکٹ کرتی، اس کے جسم سے نکالتی، فورینزک آڈٹ کرتی، ہتھیار جو قبضے میں لیے ان کے ساتھ گولیوں کو میچ کرتے، وہاں سے کھوکے اکٹھے کرتے، جائے وقوع کو محفوظ کرتے دھونے کی بجائے، اور پاکستان تحریک انصاف کو فکس کر دیتے. لیکن حکومت نے ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ وہ گولی مظاہرین نے نہیں چلائی تھی. سارے آئینی شاہدین یہی کہہ رہے ہیں. یعنی جتنے لوگوں کو گولی لگی ہے وہ سارے کہہ رہے ہیں ہمیں گولی ریاست نے ماری ہے. جتنے لوگ زخمی ہوئے سارے کہہ رہے ہیں ہمیں ریاست نے گولی ماری ہے. جتنے عینی شاہدین ہیں یا جرنلسٹ ہیں وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ گولی بھائی ادھر سے چل رہی تھی، ریاستی ادارے گولی چلا رہے تھے، پولیس رینجرز گولی چلا رہی تھی، ہمیں گولی سنائپر نے ماری ہے، وہاں جو موجود تھی لا انفورسمنٹ انہوں نے گولی ماری ہے، عام آدمی نے ہمارے اوپر گولی نہیں چلائی ہے. ناظرین، آئی ایم ایف کے بجٹ کے حوالے سے، یعنی آئی ایم ایف کا بجٹ تو پاکستان نے پیش کر دیا ہے، وہ منی بجٹ آنے کے امکانات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا بہت زیادہ شارٹ فال چل رہا ہے. اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی یہاں پرابلم کیا ہے، اور کچھ مزید چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اس کو یہاں پہ روک لیتے ہیں. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.